بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزق لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين هميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
متكئين على رفرف قدر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Jadi alhamdulillah selesai kita mentadabbur. Kita selesai dah kita mentadabbur surah Ar-Rahman. Yang mana surah Ar-Rahman ni orang kata apa? Terlalu banyak dia punya fadilat ketika mana kita membaca surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman ni mengandungi 78 ayat. 78 ayat dan Allah mengulangi perkataan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di dalam surah Ar-Rahman. Kenapa Allah mengulang? Kenapa Allah ulang ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam surah Ar-Rahman ni? Antara sebabnya yang pertama adalah surah Ar-Rahman itu sendiri membawa maksud sebagai surah Ar-Rahman ni surah Allah yang Maha Pemurah. Jadi bila mana kita tahu dengan surah Ar-Rahman ni dengan dia punya makna surah Ar-Rahman itu sendiri, makna surah Ar-Rahman itu sendiri dengan surah yang Maha Pemurah daripada Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ar-Rahman merupakan sifat Allah dan Allah mengulangi perkataan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat aku yang mana yang kamu nak dustakan lagi. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalaulah kita baca dalam konteks pada alim ulama mendobek ataupun dia mentafsirkan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ni sebagai Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad, ayat untuk Allah ketuk pintu hati kita ni, yang kata apa, mudah kita faham untuk perli. Mudah faham untuk perli kita. Bila mana Allah sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Allah ulang banyak kali dalam surah Ar-Rahman, bermakna Allah nak orang kata apa, mudah kita faham ni untuk perli kita ni, untuk jentik hati kita ni. Maka nikmat mana yang Allah bagi dekat kita ni yang kita nak dustakan. Nikmat Allah bagi nikmat kita bernafas. Kadang-kadang kita tak ambil pok, kita tak ambil tahu pun sangat. Bila mana Allah bagi nikmat kita bernafas ni pagi ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Ustaz Dira. Alhamdulillah sana. Okey. Bila mana Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, nikmat kita bernafas ni merupakan satu nikmat yang sangat besar yang Allah bagi dekat kita. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, semalam pagi pukul 10 pagi macam tu, Allah izinkan saya dan beberapa tim adat lah yang menguruskan jenazah. Pagi tadi kami menguruskan satu jenazah, kanak-kanak berumur 9 tahun. Bila mana saya sampai ke hospital tu, saya sampai pukul 10 macam tu, saya masuk dekat jabatan forensik nak pergi tengok mayat tu, saya tengok jenazah tu, saya tengok di atas trail jenazah tu. Yang pertama saya ingatkan yang untuk orang tua-tua. Saya ingatkan orang Tok Wan ke barisan, orang kata apa, Tok ke Tok Wan, orang kata apa, bahasa mudah kita. Saya ingatkan orang tua-tua. Sebab saya tengok dia punya jenazah tu dalam keadaan badan yang kecil apa semua. Saya tak expect kata yang tu budak-budak. Jadi bila saya angkat jenazah tu, letak dalam kereta apa semua, bawa pergi ke rumah. Sampai ke rumah ni, biasalah orang kata apa, keadaan sayu tu dah, kita dah dapat rasa. Bila saya sampai tu, kita angkat jenazah tu, turun, letak atas hati, terdetik dekat hati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk saya buka tengok jenazah tu. Itu yang kata apa, bila mana Allah jentik hati ni, mesti ada keajaiban yang akan berlaku. Bila mana Allah jentik hati untuk saya tengok jenazah tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana saya tarik je, buka je dia punya helaian kain kafan di atas muka dia tu, wallahi saya tak tahu cakap macam mana, saya terlalu sebab bila saya tengok saya terkejut. Bila mana awal saya expect tu mungkin jenazah tu jenazah orang yang dah tua, tapi bila mana saya angkat jenazah, saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, jenazah tu merupakan jenazah kanak-kanak berumur 9 tahun, darjah 3. Saya tengok mak dia, orang kata apa, sangat redha lah dengan pemergian anak dia. Yang paling disebabkan saya tersentuh ni, saya tengok adik dia perempuan kecil lagi, saya rasa dalam darjah 1 macam tu.
adik dia duduk tepi pintu dengan pakai pakaian baju sekolah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan pakaian sekolah, duduk tepi pintu. Saya duduk kat luar, saya tak orang kata apa, saya tak boleh pindah. Memang saya duduk kat katil tu, memang saya dah rasa macam nak berjurai yang mata keluar. Saya tengok mak dia macam tu, saya terus saya pergi duduk kat luar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tengok adik dia, adik ni lah, adik kepada jenazah tu, adik arwah tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia duduk tepi pintu, teriak dalam keadaan dia tak sedar diri dia teriak. Maksudnya duduk tepi pintu dalam keadaan dia kerah. Mak dia panggil, dia kata, adik jom kita masuk tengok abang. Mak dia panggil, pegang tangan tu, dia teriak, dia lari pergi belakang almari. Dia kata tak mau, dia tak sanggup, dia kata cik tak mau, cik tak sanggup. Nampak tak? Bila mana saya tengok tu, apa yang saya boleh simpulkan mesej kat sini, memang saya yakin lah yang mana adik ni dengan si arwah, dengan si abang ni memang orang yang sangat rapat. Bila saya tengok tu, saya teringat bila mana arwah Ustaz Murtada meninggal. Saya tengok keadaan waktu tu, memang saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Saya tengok keadaan Ustaz Yaakob dengan Ustaz Ashraf, bila mana dia berduduk dekat katil kat ICU dekat hospital. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri. Saya tengok keadaan waktu tu memang sayu. Dalam keadaan arwah Ustaz Murtada dia terbaring selama 11 hari dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dekat atas katil. Ustaz Yaakob pergi bisik dekat dia. Keadaan tu kita jadi live moment tau. Kita menghayati keadaan masa tu. Memang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah jentik pintu hati saya untuk saya tengok. Ya Allah, bila saya buka tarik kain kafan tu turun, wallahi saya terlalu sebab bila saya tengok keadaan muka adik tu dengan mulut dia biru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan berdarah, ada keadaan berdarah lagi. Bila saya tanya, bila tanya kepada mak dia, ada yang cakap kematiannya punca asbab daripada kencing tikus. Bila mana saya tengok dekat surat kematian, sijil kematian tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada masalah jantung. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ingat satu benda, kematian tidak berhajat kepada faktor umur dan sakit. Kita sekarang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sekarang mindset kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita dah set mindset kita ni, nak mati mesti sakit dan juga mesti tua. Mati, ingat baik-baik lah, mati tidak berhajat kepada sakit dan juga tua. Ada je budak-budak yang baru lahir dekat hospital, mak dia lepas bersalin, tak sampai 10 minit Allah bagi pinjam dalam masa 10 minit untuk adik baby, untuk tengok keadaan dunia, untuk merasai keadaan dunia, dan Allah jemput balik dia. Ada juga orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, umur sampai 102, 103, 104, sampai belasan, sampai umur ada yang sampai 113, 114, Allah masih kurniakan lagi dia untuk nikmat untuk hidup. Sebab tu saya orang kata, bila saya tengok keadaan adik tu tadi, saya pasakkan diri saya, ya Allah, kematian ni memang satu benda yang benar dan tidak berhajat kepada umur dan sakit. Bila mana Allah kata kun fayakun, Allah nak cabut nyawa bila-bila masa saja Allah cabut. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah Allahumma salli ala sayyidina, apa yang saya nak pesankan untuk diri saya sendiri dan untuk rakan-rakan ataupun keluarga yang di dalam Zoom dan di dalam Facebook. Antara orang yang terdik ni, dia selalu mengingati kepada kematian. Para sahabat dulu sampai menangis-nangis bila mana dengar pasal kematian, berita tentang kematian. Sebab apa, bila sebut pada kematian ni, benda ni menginsafkan diri kita. Tak percaya, ada beberapa 4 perkara yang akan menginsafkan diri kita. Yang pertama, kalau kita ziarah kubur, ziarah kubur memang auto kita akan rasa insaf. Sebab apa? Jaranglah kita pergi tengok, kita ziarah kubur kan, ada meriah-meriah kan. Jarang sangat orang yang tak tutup aurat. Bila mana mai ke kubur, dia jaga adab, dia sekurang-kurang dia selumbung kepala dia dengan apa-apa kek. Keadaan sayu. Yang pertama, ziarah kubur. Yang kedua, kita ziarah dekat rumah si mati. Bila mana kita pergi ke rumah si mati, masa itulah kita dapat lihat keadaan yang sebenarnya. Bila mana kita meninggal nanti, benda itulah akan berlaku dekat kita. Benda tu, keadaan orang akan meratapi pemergian kita. Bila kita, jaranglah orang kata apa, kita pergi rumah orang mati ni, yang kita pergi ziarah orang mati, jaranglah ada band. Janganlah kita pergi, dia kata ya, selamat datang kepada Encik Halim, jemput masuk, jenazah kita masih jenazah masih di dalam, kita baru mandikan, nanti kita akan buat sesi, orang kata sesi kafan, kita akan ambil bergambar sama-sama. Jarang tuan-tuan, jarang orang nak buat macam tu kat majlis untuk kematian ni kan, jarang orang nak buat macam tu.
Yang ketiga, iaitu kita menziarah, kita pergi hospital. Pergi hospital. Bila kita masuk je hospital ni, bagi saya mungkin tuan-tuan saya tak tahu lah, tapi bagi saya, wallahi bila saya masuk hospital dan bila mana saya terlibat dalam pengurusan jenazah, setiap kali saya pergi hospital, tak kira dalam sehari tu 3-4 kali saya pergi hospital, tetap akan rasa benda yang sama. Saya akan rasa, walaupun sad, benda tu mari kita rasa macam kita rasa insaf sebab kita berhadapan dengan orang yang sakit, ada orang yang meninggal, dan ada peringkat umur orang dalam tu. Dan ada yang umur sebaya saya, ada umur sebaya saya yang diuji dengan sakit kencing manis, jantung. Bila kita tengok benda tu, kita sendiri jadi termotivasi untuk jadi insaf. Ziarah hospital. Dan yang ketiga, ziarah orang sakit. Yang pertama kubur, ziarah kubur. Yang kedua, kita menziarahi rumah si mati. Yang ketiga, kita ziarah hospital. Dan yang keempat, ziarah orang sakit di rumah. Adab ziarah orang sakit di rumah. Yang ni sebelum saya nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum saya nak paskan kepada Ustaz Yaakob, sebelum saya nak paskan kepada Ustaz Tidok, minta maaf Ustaz Tidok minta maaf. Okey, adab untuk kita menziarah orang sakit ni adalah jangan terlalu lama kita duduk bersemang dengan dia. Kita kena tengok juga, kadang ni orang sakit ni dia perlukan rehat. Kadang orang sakit ni dia perlukan rehat yang cukup. Orang sakit gigi, kita buat sembang rabung, sembang tanya macam-macam. Ya, memang depan kita dia orang kata apa, dia nak jaga hati, dia pula sembang. Tapi dalam hati dia ni, dia ni bila nak balik ni, aku tengah sakit gigi ni. Sambil orang kata apa, sambil duduk kemam mulut dia, sakit gigi dia ni. Jadi situ. Tapi dia sebab nak jaga hati, depan dia jaga. Bila mana balik, dia kata, tak guna betul dia ni, aku sakit gigi, dia duduk sembang rancak lagi. Jadi ingat, adab kita nak jaga, nak menziarahi orang ketika meninggal, ketika sakit ke apa, kita janganlah terlalu lama. Jadi saya tak berhajat untuk panjangkan kalam. Jadi insyaAllah saya akan paskan kepada Ustaz Tidok lah. Assalamualaikum Ustaz. Sihat Ustaz? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz, insyaAllah. Nampak insum sikit ni Ustaz. Jelas tak suara? Ustaz dengar suara Ustaz? Dengar. Dengar, alhamdulillah. Okey Ustaz tak ada apa, saya pas kat Ustaz boleh? Boleh. Tak ada masalah. Allah. Okey, sebelum tu sementara kita tunggu ni Ustaz Tidok, yang mana di Facebook boleh orang kata apa, like dan share. Share, tag kawan-kawan. Orang kata apa, mudah-mudahan ni jadi saham kat kita lah. Tag lah kat dalam grup apa-apa pun sekali. Tag dan share dekat mana-mana pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Clear tak? Dengar Dengar. Okay. Selesa Ustaz Mizan Ustaz dekat Mesir tak? Anak JB. Oh JB. Okey Ustaz. Okey, boleh anda mula? Boleh insya-Allah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh tutup mic sana kot sebab dia double. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu Wa Taala sangat kasihi. Apa khabar semua? Sihat? Sihat semua Masya Allah. Kak Norli Yusof, Kak Ratna Rosa, Masya Allah. Orang hebat-hebat semua ni. Kak Shima Zakaria, Kak Huzaira, Masya Allah. Ni semua orang istiqomah ni hari-hari ni. Masya Allah. Fatin Diana pun ada, Masya Allah.
Okey. Saya sebutlah ramai sangat ni, nak sebut ni. Okay, baik, pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sahaja tuan-tuan dan puan yang buat segala-galanya. Perasaan, sedih, gembira, tenang, duka cita, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa-siapa dalam dunia ni, yang boleh ciptakan perasaan. Walaupun ada orang dia buat macam gembira, tapi tapi Allah kata dia duka cita, dia tetap akan duka cita. Walaupun kita nampak dia macam bahagia, tapi bahagia tu kat mana? Bahagia tu bila mana kita semua bahagia tu kat hati. Bila hati kita kenal Allah sebagai Tuhan. Itulah bahagia yang sebenar. Jadi kita syukur banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kasih sayang Allah, Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi kita nikmat yang begitu besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Yang mana orang yang paling Nabi cinta iaitu Abu Talib, untuk dapat Islam maka akhirnya Abu Talib mati dalam keadaan tidak kenal Allah sebagai Tuhan. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun macam-macam keadaan Nabi dah buat macam-macam untuk Abu Talib masuk Islam, untuk kenal Allah sebagai Tuhan, untuk percaya Allah sebagai Tuhan. Tapi nak bagi tahu hidayah ni satu benda yang sangat mahal, bukan satu benda yang murah. Untuk dapat satu kasih sayang Allah bukan satu benda yang mudah, satu benda yang sangat mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang, tetapi akulah bagi hidayah kepada orang yang aku suka, yang aku kehendaki. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hidayah ni adalah milik Allah. Dia 100% milik Allah. Kita semua dapat dengar kalam Allah, dapat dengar sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah memerlukan taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Demi Allah Kak Siti Zuwiyah Kak Siti, untuk kita dengar perkataan Allah ni bukan kerana dengan kekuatan kita. Kita bangun pukul 4 pagi ni bukan dengan kekuatan kita. Bukan kerana kita alam kejutkan kita. Bukan kerana suami kita kejut. Bukan kerana tim madat call. Bukan. Tapi kita dapat amalkan ni, dapat bangun malam, dapat dengar Quran, dapat dengar tazkirah, dapat dengar nama Allah, dapat dengar sabdaan Nabi SAW. Ini semua adalah rahmat daripada Allah. Ini adalah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tak mampu untuk diberi oleh mana-mana raja, tak mampu diberi oleh mana-mana pemerintah, tak mampu untuk diberi daripada mana-mana orang yang hebat di dalam dunia ni. Dia semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita syukur banyak pada Allah kerana dalam ramai-ramai jutaan manusia dekat luar sana yang mungkin sekarang tengah atas katil lagi, mungkin tengah orang kata tengah dalam selimut lagi, mungkin tengah peluk anak-anak lagi, tapi Allah SWT pilih kita sebahagian daripada hamba Allah untuk kita semua dapat dengar nama Allah, untuk kita semua dapat selawat kepada Nabi SAW, dapat dengar kalam Allah, dapat dengar kalam Nabi SAW. Maka ini adalah satu nikmat yang begitu besar di sisi Allah, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, kita semua kena syukur banyak-banyak. Kalau kita syukur, Allah Ta'ala kata apa? Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah kata apa? Satu orang yang bersyukur, Allah pasti akan tambah nikmat dia. Tapi satu orang yang tak bersyukur kepada Allah, maka azab Allah tu sangat pedih, kata Allah. Syed Qutb rahmatullah alaih bagi tahu dalam tafsir dia, bagi tahu apa tu azab yang pedih. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya Afrin ni, apa azab Allah yang pedih ni? Kak Siti, apa maksud azab Allah yang pedih? Adakah gempa bumi, tsunami, banjir besar? Bukan. Sebenarnya Syed Qutb rahmatullah alaih kata apa? Catat ni, boleh catat insya-Allah. Syed Qutb kata apa? Nikmat azab Allah yang pedih ni apa dia? Azab Allah yang pedih ni adalah bila mana satu orang diberi nikmat oleh Allah, kita tak rasa pun benda tu nikmat. Itulah azab sebenarnya. Satu orang yang dia dapat nikmat tangan, tapi dia tak rasa pun benda tu nikmat daripada Allah, maka itulah azab daripada Allah. Satu orang yang Allah Ta'ala bagi dia nikmat Islam, tapi dia tak pernah rasa pun, yang saya Islam, saya akan selamat daripada segala-galanya. Allah akan pelihara saya, dunia akhirat Allah akan pelihara saya.
Kalau saya Islam, saya beriman kepada Allah, sayalah manusia yang paling bahagia dalam dunia. Sayalah orang yang paling bahagia dalam dunia. Sayalah orang yang paling gembira dalam dunia. Orang yang paling bahagia dalam dunia bila mana saya kenal Allah sebagai Tuhan. Inilah nikmat yang sebenarnya. Dan azab Allah tu apa? Kita Islam, kita beriman, tapi kita tak rasa pun benda ni nikmat. Tuan-tuan dan perempuan semua nak bagi tahu, dalam dunia ni ada lebih kurang berapa? Ada lebih kurang 8 bilion manusia. Ada berapa? 8 bilion manusia. Ramai tak? Ramai. 8 bilion manusia. Tapi statistik bagi tahu hanya 2 bilion sahaja manusia. Hanya 2 bilion sahaja manusia yang kenal Allah sebagai Tuhan. Selain daripada tu, semua tak kenal Allah sebagai Tuhan. Semua tak beriman kepada Allah. Tuan-tuan dan perempuan yang Allah sangat kasihi, sebab tu dalam jutaan, dalam bilion manusia, Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih saya. Allah pilih Kak Zawiyah. Dan Allah Ta'ala pilih Kak Afrin ni. Allah Ta'ala pilih kita semua untuk kenal Allah sebagai Tuhan. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, kita semua kena rasa syukur banyak-banyak pada Allah. Kenapa saya tekankan bab syukur ni? Cuba teka. Kenapa? Kenapa saya tekankan bab syukur? Padahal dah banyak kali dah ustaz-ustaz cerita pasal syukur dan sebagainya. Tapi kenapa saya cerita lagi pasal syukur? Nak tahu tak sebab apa tuan-tuan dan perempuan? Sebabnya cuma satu. Sebab syukur ni satu perintah Allah yang kita semua takkan dapat tunaikan. Yang kita semua takkan dapat tunaikan. Satu orang yang dia lahir daripada perut mak ayah dia, dia lepas lahir daripada perut mak ayah dia, dia terus sujud kepada Allah sampai kiamat. Dia tak pernah buat maksiat. Kalau ada manusia macam tu. Dia lahir, dia terus sujud kepada Allah sampai kiamat. Dia lahir, dia terus puji Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sambil sujud sampai kiamat. Orang macam ni pun ulama kata, masih belum lagi tertunai perintah syukur kepada Allah. Masih lagi belum tertunai lagi perintah syukur kepada Allah. Sebab tu nak bagi tahu, kita kena rasa syukur dengan nikmat iman, Islam yang Allah bagi pada kita semua. Kita kena rasa syukur. Sebab apa? Sebab inilah nikmat yang paling besar. Hari ni ramai orang kata dapat projek nikmat, dapat duit nikmat, dapat gaji nikmat, dapat isteri baru nikmat, dapat anak baru nikmat, dapat apa lagi, dapat jawatan nikmat, dapat nama gelaran nikmat. Semua orang kata benda tu nikmat, tapi tak ada siapa pun yang kata dapat sebut nama Allah adalah nikmat. Tak ada siapa pun kata dapat selawat kepada Nabi SAW nikmat, dapat pakai kopiah nikmat, dapat pakai apa lagi, dapat amal sunnah nikmat. Dapat apa? Dapat jaga mak ayah, nikmat. Dapat khidmat pada mak, dapat khidmat pada mak ayah, nikmat. Kita tak pernah pun rasa benda tu. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa kita tak rasa benda tu nikmat? Sebab kita dah terlalu jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah terlalu jauh dengan kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nak tahu tak? Siapa nak tahu cerita? Cuba angkat tangan sikit. Saya nak tengok siapa yang nak tahu cerita. Cuba angkat tangan. Yang tak nak angkat tangan, tak naklah cerita. Siapa nak tahu cerita? Boleh? Angkat tangan, Masya Allah. Ramai yang angkat tangan ni, cukuplah tu. Tuan-tuan dan perempuan nak tahu tak? Subhanallah, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan. Sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka punya kehidupan. Kalaulah kita sekarang, kalaulah kita hari ni, kalaulah kita dapat duduk di zaman sahabat Nabi SAW, maka percayalah tuan-tuan dan perempuan, kita belum tentu lagi beriman. Kita belum lagi tentu beriman. Kita hari ni macam-macam cakap kan. Kalau aku ada dengan Nabi, aku akan berjuang dengan Nabi. Belum tentu. Belum tentu kita berjuang dengan Nabi. Takut-takut kita jadi penentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu tak? Subhanallah, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua kehidupan mereka sangat mencintai Allah dan Rasul. Lebih daripada segala-galanya. Lebih daripada diri mereka sendiri. Mereka lebih sayang kepada Allah dan Rasul lebih daripada isteri dia. Kenapa saya cakap macam tu Kak Noli? Kenapa saya cakap macam tu Kak Nur Hazilah? Sebab saya nak bagi tahu pada kakak-kakak dengan tuan-tuan dan perempuan semua, sebab sahabat-sahabat Nabi SAW ni, mereka sanggup jandakan isteri mereka. Mereka sanggup yatimkan anak mereka. Semata-mata untuk berjuang di jalan Allah. Mereka bangga bila mereka kena tombak depan Kaabah. Ada seorang sahabat Nabi SAW, dia kena tombak depan Kaabah. Sebab dia isytiharkan dia Islam, dia kena tombak depan Kaabah. Tahu tak dia kata apa? Demi Allah. Dia kata apa? Dia kata apa? Ya Allah, demi Tuhan Kaabah. Dia kata demi Tuhan Kaabah, aku telah berjaya. Nampak tak? Kena tombak.
kena tombak kat dada. Dah nak mati dah ni. Tapi dia kata apa? Demi Tuhan Kaabah, aku telah berjaya. Mereka seolah-olah bangga. Bangga mati kerana Allah. Bangga mati kerana Nabi SAW. Mati kerana Islam. Mereka sangat bangga. Mereka sangat-sangat bangga. Sebab apa? Matlamat mereka jelas. Tuan-tuan dan perempuan, hari ini anak saya, anak tuan-tuan dan perempuan, dan anak kita semua, mereka semua tak jelas matlamat hidup. Mereka nak apa dalam hidup ni? Mereka nak apa dalam hidup ni? Mereka tak jelas. Anak-anak muda kita mati tengah jalan. Anak-anak muda kita mati main motor. Anak-anak kita kena lenyek motor, kena lenyek dengan lori. Main motor. Anak-anak kita mati tengah minum arak. Anak-anak kita tengah mati berzina. Anak-anak kita, anak-anak muda kita, tuan-tuan dan perempuan, mereka sedang duduk di pintu neraka. Mereka sedang duduk di pintu-pintu neraka. Mereka sedang kaki mereka sikit lagi nak masuk neraka. Mereka telah tinggalkan agama ini. Mereka telah tinggalkan sembahyang. Kenapa mereka tak jelas? Sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka semua jelas matlamat hidup mereka. Apa tuan-tuan matlamat hidup Nabi SAW? Apa matlamat hidup sahabat-sahabat Nabi? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadatku, mati aku, hidup aku hanya untuk Allah. Mereka semua sangat jelas matlamat hidup mereka. Semua sahabat Nabi, yang kaya ke, yang miskin ke, pemerintah ke, ulama ke, jahil ke, semua sahabat-sahabat Nabi, matlamat mereka sangat jelas. Mereka nak mati kerana Allah. Mereka nak mati kerana Nabi SAW. Sebab tu mereka sanggup. Satu keluarga pernah mati untuk agama. Kan? Hadrat A'la radhiyallahu anha. Satu keluarga mati untuk agama. Mula-mula ayah mati. Lepas tu anak 3 orang mati untuk agama. Last sekali, ibu menangis, teruk sangat menangis. Sampai mati. Satu keluarga meninggal untuk Islam. Tuan-tuan dan perempuan. Sahabat-sahabat Nabi SAW, dia ada nafsu macam kita. Mereka nak juga kekayaan. Mereka nak juga begitu begini. Mereka nak. Mereka punya keinginan sama macam kita. Tapi mereka semua telah korbankan keinginan mereka demi sempurnakan keinginan Allah dan Rasul. Semata-mata untuk keinginan Allah dan Rasul. Mereka telah korbankan perasaan mereka. Mereka nak kaya, tapi mereka korbankan perasaan tu. Mereka nak bersama dengan isteri dan anak-anak mereka. Mereka telah korbankan perasaan tu. Satu sahabat Nabi, dah tua dah. Tapi tetap nak berjihad di jalan Allah. Yang akhirnya, sahabat Nabi SAW yang tua tadi telah mati di Turki. Dalam perjalanan nak pergi dakwah ke Turki. Dah tua-tua pun. Nak pergi dakwah lagi kat Turki. Apa yang berlaku tuan-tuan dan perempuan? Akhirnya dia telah meninggal dunia. Perjalanan nak pergi Turki, nak Istanbul. Dia telah meninggal dunia di tengah-tengah jalan. Dan tuan-tuan dan perempuan, saya nak beritahu satu berita yang sangat baik. Asbab sahabat-sahabat Nabi SAW. Apa nama sahabat tu? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari meninggal tengah-tengah jalan. Tak sampai ke Turki, baru nak pergi dakwah kat Turki, meninggal tengah-tengah jalan. Sebab apa? Dah tua sangat dah. Tuan-tuan tahu tak? Ada sahabat-sahabat Nabi telah usung. Telah usung. Sebab apa? Jemaah ni dihantar ke Turki. Jadi, mayat tu mesti kena tanam kat Turki. Itu tertib orang dulu. Tuan-tuan dan perempuan, apa yang berlaku? Akhirnya, mayat Abu Ayyub Al-Ansari telah diusung masuk ke Istanbul. Tuan-tuan tahu tak? Hanya melihat mayat, hanya melihat jenazah sahabat Nabi SAW yang telah korbankan jiwa raga mereka untuk Allah dan Rasul, 50,000 masuk Islam. Hanya melihat jenazah saja. Subhanallah. Hanya melihat jenazah saja. 50,000 masuk Islam. Tak cakap sikit pun. Bahasa Turki pun tak pandai. Tapi tuan-tuan dan perempuan, melihat jenazah sahabat Nabi yang telah korbankan seluruh jiwa raga mereka untuk agama, apa yang berlaku? 50,000 orang masuk Islam di tangan sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan dan perempuan yang Allah sangat kasihi sekalian. Cuba kita tanya, letak tangan kat dada masing-masing, kita tanya pada diri kita sendiri. Berapa tahun dah kita hidup? Saya bukan nak buat sedih, bukan nak buat tuan-tuan nangis. Tuan-tuan jangan nangis saya tadi nak cerita ni dengan tuan-tuan. Tuan-tuan jangan nangis Saya just tuan-tuan, kita jangan nangis. Saya nak cerita dengan tuan-tuan dan perempuan. Saya bukan nak buat sedih, nak buat menangis dan sebagainya. Tapi kita cuba kita fikir-fikir sekejap. Kita dah hidup berapa lama dah? Kak Noli dah berapa tahun dah umur? Kak Nur Hazilah dah berapa dah umur? Kak Nur Hanisah dah berapa dah umur kita? Hampir separuh dah hidup kita berlalu begitu saja. Tanpa kita kenal Allah betul-betul sebagai Tuhan. Kita dah terlalu dah. Saya dah 32 tahun dah. Hampir separuh usia saya lupa pada Allah. Hampir separuh usia saya lupa pada Allah. Saya kejar dunia gila-gila.
Sampai saya lupa pada Allah dan Rasul. Sampai saya lupa untuk agama. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak kira lah berapa umur kita kan. Kak Noli kan, kita tak tahu berapa umur kita. Agak-agaknya berapa sakit baki umur kita. Tadi Ustaz Amizan cerita pasal mati. Kan, rasa macam nak menangis tapi rasa macam kena kontrol juga kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, kan, mati tu sangat dekat dengan kita semua. Tak tahu bila kita akan pergi kan, tinggalkan dunia ni. Tapi kita tak berhenti-henti mengumpulkan harta. Saya cakap untuk diri saya. Tak cukup dengan harta yang ada, masih kumpul lagi harta. Masih kumpul lagi harta. Allahu Akbar. Kita nak bawa ke mana harta banyak-banyak ni? Tuan-tuan dan perempuan, sebab tu nak bagi tahu dunia ni hanya pentas lakonan. Seperti pentas lakonan. Direkturnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita adalah pelakon-pelakonnya. Ada yang Allah lantik sebagai pelakon jadi orang kaya. Ada yang Allah lantik sebagai jadi orang miskin. Ada yang Allah Ta'ala lantik menjadi pemerintah, menjadi raja, menjadi rakyat marhain. Semua tu Allah Ta'ala lantik. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan perempuan yang Allah sangat kasihi, tak ada sedikit pun merendahkan ataupun memuliakan ataupun menghinakan seseorang dengan kedudukan dia. Orang miskin yang taat perintah Allah, dia akan berjaya. Satu orang yang kaya, dia gunakan seluruh kekayaan dia untuk agama, dialah mulia di sisi Allah SWT. Orang yang miskin, yang dia tinggalkan agama, dia tinggalkan sembahyang, maka dia akan gagal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, sebab tu saya nak tanya pada diri kita masing-masing. Usia kita dah berapa? 50 kan? Dah 60 tahun, ada yang dah 40 lebih tahun. Suami kita berapa dah umur? Kan? Begitu juga 40 lebih, 50 lebih. Tuan-tuan dan puan, anak kita dah besar kan tuan-tuan? Anak kita dah besar-besar dah. Saya tengok anak saya yang sulung, Allahu Akbar. Dah 9 tahun dah, dah 8 tahun dah. Anak saya nombor 2 dah 6 tahun dah. Sekejap je. Pejam celik dah besar dah. Tapi banyak lagi sunnah Nabi yang kita tak ajar anak kita. Banyak lagi sunnah-sunnah Nabi yang kita tak ajar anak-anak kita. Anak-anak kita masih belum kenal Allah benar-benar Tuhan. Kita masih belum mengajak anak-anak kita benar-benar mempercayai bahawa Allah tu adalah Tuhan dia. Anak-anak kita nak minta apa-apa masih minta dengan kita, dia tak minta dengan Allah. Kita tak ajar anak-anak kita untuk minta dengan Allah. Kita tak ajar anak-anak kita untuk berharap dengan Allah. Berdosa kita tuan-tuan, sebab tu kita kena menangis. Sebab tu saya tak heran kalau saya tengok ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan menangis. Memang patut kena menangis. Memang kita patut menangis. Saya kena menangis. Tuan-tuan dan perempuan kena menangis. Menangis sebab apa? Sebab kita dah banyak lalai dalam hidup ni. Kita telah banyak tinggalkan agama ini. Kita tak jadi macam sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai pada hari ini, Kak Noli dan semua sekali yang dengar ni, kita semua kena azam tau. Kena azam, ya Allah, saya nak jadi macam sahabat. Saya nak jadi semangat macam sahabat. Saya nak perjuangkan agama ini. Dalam keadaan orang tinggalkan agama, saya nak mengajak manusia ni kepada agama. Saya nak mengajak manusia ni kepada agama. Saya nak mengajak manusia ni untuk taat perintah Allah. Saya nak ajak manusia. Kan? Kalau sayang anak, bukan makin selimutkan anak. Kan? Hari ni kita lebih pentingkan anak-anak kita berpuasa berbanding semayang. Ada tak bulan-bulan yang lain kita kejut anak-anak kita semayang subuh seperti kita kejut anak kita sahur? Mesti tak kan? Sedih, kita dah salah faham dah. Kenapa kita salah faham lah dengan agama ni? Sebab kita tak buat pengorbanan untuk agama. Siapa orang yang paling faham agama? Siapa orang yang paling faham sekali agama? Tidak lain, tidak bukan, orang yang paling faham agama adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang yang paling faham agama, orang yang paling faham kehendak Allah dan Rasul. Dialah orang yang paling faham. Kenapa dia paling faham? Sebab dialah orang yang banyak berkorban dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu tak, bila Nabi SAW kata satu hari nanti Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, satu hari nanti kita akan hijrah ke Madinah. Tuan-tuan dan puan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu bila dengar saja Nabi kata satu hari nanti kita akan pergi ke Madinah berhijrah. Tuan-tuan tahu tak Abu Bakar buat apa? Mulai pada hari itu, setiap malam dia sediakan 2 ekor kuda. Ada riwayat kata unta, dia sediakan 2 ekor unta, 2 ekor kuda. Dan tunggu nak keluar rumah. Setiap malam Abu Bakar akan duduk dekat atas kuda, dekat atas unta tu dia akan duduk dan standby bila Nabi kata nak hijrah. Sampai tahap macam tu tuan-tuan. Pengorbanan sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan puan, subhanallah. Kita sangat jauh dengan kehidupan sahabat. Sebab tu Maulana Yusuf Al-Kandahlawi bagi tahu, satu ulama hadis yang besar di India.
Tuan-tuan tahu tak apa yang Maulana Yusuf kata? Dia kata kalau kita semua nak lembut hati. Tuan-tuan kena catat ni catat, ingat baik-baik, lepas tu terus bertindak. Maulana Yusuf akan Dahlawi bagi tahu satu orang yang dia nak lembutkan hati dia. Satu orang yang dia nak lembutkan hati anak-anak dia. Satu orang dia nak lembutkan hati suami dia. Satu orang dia nak lembutkan hati isteri dia. Tuan-tuan dan puan semua, apa kaedah dia? Kaedahnya ialah bacalah Hayatus Sahabah. Baca apa tuan-tuan? Bacalah Hayatus Sahabah. Bacalah kisah-kisah para sahabat. Kenapa tuan-tuan dan puan? Kisah-kisah para sahabat akan membuatkan hati kita luntur, membuatkan hati kita akan jadi remuk. Remuk sebab apa tuan-tuan? Sebab begitu jauh kita dengan kehidupan Nabi SAW. Begitu jauh kehidupan kita dengan para sahabat. Tuan-tuan tahu tak? Siapa-siapa yang nak Allah Subhanahu Wa Taala redha dia, maka ikutlah sahabat. Al-ashabi kan nujum. Nabi SAW kata apa? Sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang di langit. Ikutlah salah satu daripadanya. Kamu pasti akan berjaya. Tuan-tuan dan puan, tidak ada lain lagi kita punya ikutan kita melainkan sahabat Nabi SAW. Sebab apa? Mereka semua telah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bil ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka yang mula-mula masuk Islam, di kalangan mereka adalah muhajirin dengan ansar, walladzina tabauhum bil ihsan, dan mereka-mereka yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha pada mereka dan mereka redha pada Allah. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka semua telah dijamin syurga dan Allah Ta'ala redha pada mereka. Ada sahabat Nabi SAW yang mengikuti perang Badar. Yang mana Allah SWT telah ampunkan dosa orang-orang Badar ni dulu, kini dan akan datang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka semua telah korbankan bagi nyawa mereka untuk Allah. Bagi nyawa mereka untuk Islam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita semua kena azam sungguh-sungguh. Ya Allah, letak tangan kat dada masing-masing. Kita sama-sama buat insya-Allah. Letak tangan kat dada masing-masing. Ya Allah, saya nak jadi macam sahabat Nabi. Ya Allah, ikut saya cakap. Ya Allah, saya nak jadi macam sahabat Nabi. Ya Allah, saya nak jadikan anak-anak saya macam sahabat Nabi. Ya Allah, saya nak jadikan suami saya macam sahabat Nabi. Ya Allah, saya nak jadikan isteri dan anak-anak perempuan saya macam sahabiah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Kami semua nak pasang niat. Kami semua nak jadi macam sahabat Nabi SAW. Tuan-tuan kalau tak percaya, tuan-tuan buatlah. Tuan-tuan bacalah Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah akan membuatkan kita mudah untuk menangis. Hayatus Sahabah akan mudah membuatkan kita kesian pada orang miskin. Tuan-tuan tahu tak? Sahabat-sahabat Nabi SAW di Madinah, mereka semua sibuk mencari orang miskin. Tuan-tuan dan puan, sebab tu apa yang kami buat, saya, Ustaz Yusra, Datuk Haji Muhammad Asri, kami pakat-pakat geng-geng apa tak tahulah ni, geng-geng saya pun tak tahu geng-geng apa ni orang panggil ni, tapi tuan-tuan dan puan saya nak tanya, bagi tahu tuan-tuan dan puan, kami semua buat ni untuk apa tuan-tuan, nak bagi tahu. Tuan-tuan nak tahu tak? Subhanallah, sebab kami nak jadi macam sahabat Nabi SAW. Apa dia sahabat Nabi? Sahabat Nabi waktu di Madinah, mereka semua sibuk mencari orang miskin, bukan orang miskin mencari mereka. Sehinggakan di Madinah tidak ada lagi orang miskin. Tuan-tuan dan puan, subhanallah, hari ini apa yang berlaku pada kita dekat negara kita? Orang miskin cari orang kaya. Orang miskin melutut pada orang kaya, merayu-rayu kepada orang kaya. Bantulah saya. Tapi tidak berlaku di zaman sahabat Nabi SAW, di zaman pemerintahan Nabi SAW. Mereka semua buat apa tuan-tuan? Mereka sibuk mencari orang miskin sehingga tidak ada lagi orang miskin di Madinah. Jadi tuan-tuan dan puan, ini yang kami nak buat. Saya, Ustaz Yusuf, Datuk Asri, kita semua nak buat benda ni. Kita nak mencari-cari orang miskin. Sebab tu saya dan kita semua cepat pantas. Kita terus nampak orang susah, miskin, kita nak bantu. Nampak orang miskin susah, kita nak bantu. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Kita nak belajar-belajar, nak jadi macam sahabat-sahabat Nabi SAW. Saya faham ada kalangan tuan-tuan dan puan yang kita tak mampu nak buat macam itu. Tapi tuan-tuan dan puan, dengar sini baik-baik. Walaupun tuan-tuan tengok saya, Ustaz Yusra, Datuk Haji Muhammad Asri, Ibit Liu, mereka buat benda-benda macam ni, tuan-tuan nak tahu tak? Subhanallah, kita jangan anggap, macam ni saja cara yang betul buat. Tidak. Tuan-tuan dan puan, mulakan dengan kecil. Jangan tengok kami yang buat yang besar-besar ni. Buat rumah orang 32,000, buat rumah orang ni 30,000, buat rumah orang ni, baiki bumbung rumah ni 11,000. Jangan tengok benda-benda yang besar-besar.
Tuan-tuan dan perempuan, mulakan dekat jiran-jiran tetangga kita. Mula ambil tahu kak. Mula ambil tahu pasal jiran-jiran. Tengok jiran kita yang susah. Kita mula bantu-bantu orang yang kecil-kecil je. Tengok balik adik-beradik kita. Ada tak adik-beradik kita yang susah? Bantu adik-beradik kita yang susah. Tengok balik. Siapa lagi? Pakcik-pakcik kita yang susah. Makcik-makcik kita yang susah. Bantu mereka. Boleh insyaAllah? Kita azam-azam insyaAllah. Tuan-tuan dan puan semua, itulah syarat nak kaya. Kalau tuan-tuan rasa nak kaya, nak jadi macam sahabat Nabi, tidak lain tidak bukan, tuan-tuan dan puan jadikanlah bulan Ramadan ni adalah bulan yang begitu kuat untuk kita bersedekah, berinfak. Nabi SAW orang yang sangat suka berinfak. Tetapi pada bulan Ramadan, infak Nabi SAW luar biasa. Saya selalu pesan kat isteri saya, pesan kat anak-anak. Kalau sedekah kita bulan lain, 3-4 ribu, bulan ni kita kena double, triple. Biar kita habiskan duit kita pun tak apa. Tak apa, sebab apa? Sebab kita, itulah syarat untuk kaya. Syarat untuk kaya. Saya dengan Datuk Asri, dengan Ustaz Yusron ni, kita selalu berebut-rebut. Selalu berebut-rebut. Kalau dekat sedekah subuh tu, kalau saya sedekah 1,000, ni contoh tuan-tuan, jangan kata saya belagak riak pula, tak. Saya nak bagi contoh bagi semangat. Kalau saya sedekah 1,000, lepas tu kita post dekat komen. Tengok Haji Asri pula masuk. Dia pula kata, saya doublekan 2,000. Lepas tu masuk pula Ustaz Yusra. Kita saling berebut-rebut. Seronok tak macam itu tuan-tuan? Akhirnya siapa yang dapat manfaat? Akhirnya umat akan dapat manfaat. Jadi tuan-tuan dan perempuan, dengar sini baik-baik. Ada orang tanyalah, betul ke boleh jadi macam sahabat Nabi? Betul ke boleh jadi macam sahabat Nabi? Dahsyat sangat sahabat Nabi ni. Sanggup jandakan isteri, sanggup yatimkan anak-anak. Boleh ke jadi macam sahabat Nabi? Kak Noli, Kak Nur Hazilah, dengar sini baik-baik. Sebenarnya, tadi kan saya dah suruh kan, kita buat pasang niat kan. Ya Allah, saya nak jadi macam sahabat. Ya Allah, saya nak anak-anak saya jadi macam sahabat. Kita dah pasang niat. Tapi, kalau kita mati dalam keadaan, kita tak dapat jadi macam tu. Kita tak jadi macam mana yang kita niatkan. Allah akan bangkitkan kita di padang mahsyar bersama golongan Al-Kamilin, iaitu orang yang sempurna niat dia. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan sebab tu jangan pernah rasa kecewa. Ada tak istilah terlambat kak? Ada tak istilah terlambat? Saya dah terlambat dah, anak saya dah rosak. Anak-anak saya dah teruk sangat dah Ustaz. Ustaz, anak saya dah teruk sangat dah. Anak saya pun dah besar-besar dah. Anak saya pun dah macam-macam dah didik anak-anak diorang. Cucu-cucu saya semua habis didik. Tidak. Tak ada istilah. Tak ada tuan-tuan dan puan semua. Percayalah cakap saya. Tidak ada istilah. Tidak ada langsung istilah terlambat. Tak ada istilah terlambat. Yang ada tuan-tuan dan puan semua apa dia? Yang ada kita yang malas untuk bertindak. Tak ada istilah terlambat. Saya dah terlambat dah ni. Saya dah terlambat dah. Tak ada. Tak ada istilah terlambat. Semua orang mampu untuk berubah dan mulakan. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan sebenarnya Allah SWT tu dia sangat sayang pada kita semua. Allah sangat kasih pada kita. Allah nakkan kebaikan daripada kita semua. Boleh semua macam tu insya-Allah. Saya rasa macam dah setengah jam dah saya bercakap ni. Lama ke saya bercakap? Tuan-tuan dengar ke saya bebel ni? Boleh ke saya bebel macam gitu? Kalau boleh cuba komen boleh. Ke dah bosan? Kalau dah bosan saya berhenti lah. Ada tim-tim kasidah rasanya kan. Tapi dibagi saya slot setengah jam je. Tak apalah boleh Masya Allah. Baik tuan-tuan puan semua insya-Allah. Saya pun tak nak cakap banyak lah kan. Tak nak cakap panjang-panjang. Kalau tuan-tuan dan puan semua masih yang ada yang masih belum kenal. Mungkin yang belum kenal, saya lah Ustaz Tidur, yang orang kata Ustaz Tidur tu saya lah Ustaz Tidurnya. Yang gemuk ni, yang sihat ni kan. Saya lah Ustaz Tidur. Tuan-tuan dan puan semua boleh follow page saya Ustaz Tidur. Dan alhamdulillah sekarang ni saya dengan Datuk Haji Muhammad Asri dan juga Ustaz Yusra, kami sibuk sekarang ni buat kelas saham untuk mencerdikkan anak-anak bangsa dan juga rakyat Malaysia supaya mereka tidak tertipu dengan penipuan atas talian dan juga skema-skema skim cepat kaya. Jadi tuan-tuan semua, inilah masalah rakyat Malaysia, minta maaf, inilah masalah kita orang Melayu, terlalu mudah sangat nak kaya, ambil jalan pintas untuk kaya, dan inilah merisaukan kami. Hari-hari kami dapat berita, dapat WhatsApp, Ustaz, saya baru lepas kena tipu 25,000. Ustaz, saya baru lepas kena tipu 11,000. Ustaz, saya baru lepas kena tipu 7,000. Tuan-tuan dan perempuan semua, ini bukanlah satu benda yang biasa. Bukanlah satu benda yang biasa. Benda ni dah menjadi biasa sangat dah. Dah menjadi rutin dah. Orang Melayu mudah kena tipu. Sebab apa? Sebab terlalu gairah untuk kaya tanpa ilmu yang betul. Tanpa bimbingan yang betul. Tanpa ilmu yang betul. Jadi sebab tu, biarlah orang nak cakap apa sekalipun,
Biarlah orang nak cakap apa pun sekalipun, orang kata kami buat duit dengan Leo dan sebagainya. Tuan-tuan puan, kami buat program yang bayar RM10. Paling kurang RM10. Ni 30 April ni kami buat program saham yang orang boleh bayar RM10, RM50 dengan RM150. Tuan-tuan tahu tak, 1 sen pun tak masuk dalam akaun saya, 1 sen pun tak masuk dalam akaun Haji Asri, tapi semua diinfakkan kepada Qute. Qute buat apa? Qute nak buat sekolah ni. Doakanlah semua sekali yang tengok ni, tak tahulah berapa ribu orang tengok ni, saya tak tahu. Tuan-tuan semua doakan Qute di Mersing. Sekarang ni dah siap dah pusat kebajikan dan pengurusan di Mersing. Alhamdulillah dah siap dah. Dan nextnya lepas raya ni insya-Allah kita dah nak mula untuk pembinaan sekolah asnaf. Saya tak buat madrasah, saya buat sekolah asnaf. Yang mana sekolah asnaf ni kita ambil budak-budak yang tercecer, yang tak boleh nak sambung belajar, kita bela mereka kat sana, kita bela kat situ, kita sponsor semua dan kita akan latih mereka jadi manusia. Saya nak pecahkan mindset mereka, saya nak putuskan mindset mereka bahawa mak ayah mereka asnaf, kamu belum tentu lagi asnaf. Testimoninya siapa? Ustaz Tido. Mak ayah saya asnaf, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kan, saya dulu orang susah, mak ayah saya asnaf, tapi alhamdulillah syukur banyak pada Allah. Hari ni mak ayah saya ayah saya bukan asnaf lagi. Bahkan ayah saya sekarang ni orang yang suka belanja orang kat kedai makan. Masuk kedai makan habis satu kedai dia belanja. Banyak betul duit dia sekarang, kan? Jadi nak bagi tahunya tuan-tuan dan puan semua, sebab apa? Sebab anak-anak yang telah putus rantaian asnaf. Jadi tuan-tuan dan puan, benda yang sama yang saya dan tim Qute buat, iaitu cari sebanyak mungkin anak-anak asnaf, dan kami nak betulkan mindset mereka. Jadi tuan-tuan puan semua, rasa-rasa bagus tak program tu? Sebab saya nampak ramai sekolah-sekolah yang baguslah kan, yang ambil kepada anak-anak yang hebat-hebat, yang otak power, contoh macam Adat. It's okay, boleh buat. Tetapi tuan-tuan, cuba fikirkan, apa nasib mereka-mereka yang tak pandai, yang lemah. Jadi, biarlah yang lemah ni, yang cerdik-cerdik, Madat ambil. Yang lemah-lemah ni, saya lah ambil. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan perempuan doakan, insyaAllah, satu-satu batch tu 30 orang, kita akan bela mereka mungkin dalam setahun, dan insyaAllah kita akan masukkan batch baru. Kita akan pastikan semua sekali, tuan-tuan dan perempuan, semua sekali kita akan pastikan anak-anak asnaf ini, kita akan pastikan mereka semua ni, Allahumma salli ala Muhammad, kita akan pastikan mereka semua keluar daripada sekolah asnaf saya, dan dalam keadaan mereka punya mindset mereka boleh bantu mak ayah mereka. Mereka boleh ubah nasib hidup mak ayah mereka, insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, saya rasa kat situ ada link. Saya tak suruh pun ni, tapi dia orang gila tak. Terima kasih banyak-banyak. Jadi tuan-tuan semua, kita semalam alhamdulillah syukur banyak pada Allah. Semalam saya buat baca Yasin, dan kita buat baca Yasin tahlil dan juga sedekah subuh. Alhamdulillah dalam masa 1 jam saya buat baca Yasin tu, kita dapat collect lebih kurang RM13,000 1 jam je. Alhamdulillah, syukur banyak pada Allah. Nampak tak follower saya ni, mereka semua orang kata ni, alhamdulillah bangga Ustaz break the chain asnaf. Betul. Itulah yang saya nak buat. Sebab apa? Saya rasa saya yang berjaya. Saya rasa saya berjaya dengan keluarga saya. Mak ayah saya asnaf, jadi saya break the chain. Saya, abang-abang saya yang belajar tinggi-tinggi ni, kami break the chain. Maknanya mak ayah saya tak perlu lagi terima asnaf. Sebab apa? Anak-anak mereka ada. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan semua doakan. Saya cakap terus terang, saya tak mampu nak buat seorang-seorang. Kan? Banyak mana sangat duit saya, kan? Banyak mana sangat duit saya ni nak buat sampai sekolah sampai 1 juta, 2 juta. Kan? Tapi tuan-tuan dan puan semua, saya rasa saya tak mampu nak buat seorang-seorang, tapi insya-Allah saya ada jutaan manusia dekat belakang saya yang support dan akan support saya apa yang saya nak buat untuk sekolah asnaf ni, insya-Allah. Dan tuan-tuan doakan, insya-Allah kita sekolah asnaf kita perlukan RM800,000 untuk buat 100 darab dengan 40 kaki 2 tingkat. Saya sebenarnya nak buat 1 tingkat je, tapi saya punya abang saya ni, Ustaz Yusra ni, dia kata, Ustaz jangan buat kerja lekeh. Jangan buat 1 tingkat, buat 2 tingkat. Kita ada jangka masa yang panjang. Macam-macam lah dia cakap, dia basuh saya sampailah saya buat keputusan untuk buat 2 tingkat. Jadi tuan-tuan semua doakan, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Saya tak pandai, saya jahil, saya bodoh, saya tak pandai. Saya tak reti nak bercakap macam orang-orang lain. Tapi tuan-tuan semua, inilah cara saya dalam berceramah dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala terima saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kesian kat saya kat akhirat nanti. At the end of the day, tuan-tuan dan puan, Kak Noli, Kak semua Kak Hilmiah, nak tahu tak apa yang kita nak kat akhirat nanti? Kita cuma nak satu. Apa dia?
kita cuma nak Allah redha kita. Kan? Kita cuma nak Allah kesian. Bayangkan kita dah sedekah banyak-banyak kat dunia ni, kita dah buat amal banyak-banyak gila kat atas dunia ni, tiba-tiba Allah tak terima. Tiba-tiba Allah halau kita ke akhirat. Pada siapa lagi kita nak harap? Sebab tu tuan-tuan dan puan, sebab tu kita kena berkasih sayang dekat atas dunia ni. Sebab tu kita semua kena melihat orang dengan penuh rasa rahmat. Ampunkan orang, maafkan orang. Siapa-siapa yang buat salah dengan saya maafkan semua. Sebab apa tuan-tuan? Saya mengharapkan pengampunan Allah ke akhirat. Kan? Kenapa kita maafkan orang sedangkan orang tu kutuk kita, fitnah kita? Kenapa? Sebab dekat akhirat saya nak Allah maafkan saya. Sebab dekat akhirat saya nak Allah kesian kat saya. Cukuplah. Kan? Tuan-tuan dan puan nak tahu tak? Kalaulah Allah Ta'ala terima kita, cuma satu selawat kita je Allah terima kat dunia ni, kita akan selamat kat akhirat. Nak tahu tak? Kalau Allah terima satu je solat kita, solat mana? Solat subuh sekejap lagi. Allah terima yang tu je. Itu yang paling ikhlas sekali. Allah terus masukkan kita dalam syurga. Sebab tu tuan-tuan dan puan semua, kita semua kena buat baik. Kita semua buat baik dengan orang. Melihat orang miskin dengan penuh rasa kasih sayang. Melihat orang lain dengan kasih sayang. Ingat, segemuk-gemuk ikan ada tulang dia. Sekurus-kurus ikan ada isi dia. Seburuk-buruk orang mesti ada baik dia. Sejahat-jahat orang mesti ada baik dia. Tapi sebaik-baik orang mesti ada dia punya jahat dia. Jadi tuan-tuan dan puan semua, yang jahat tu siapa? Yang jahat tu saya. Kita kena selalu cakap macam itu. Yang jahat siapa? Saya. Baik siapa? Orang. Yang jahat siapa? Saya. Yang tak baik siapa? Saya. Yang baik? Orang lain. Kita tengok orang semua baik. InsyaAllah boleh, insyaAllah semua. Cukup setakat tu saya doa sikit. Lepas tu saya boleh serahlah kepada tim kasidah ke, tim adat ke. Saya tak tahu ni macam mana perjalanan program ni. Dia orang bagi saya setengah jam je. Jadi insyaAllah sama-sama doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita semua insyaAllah. Kita doa sama-sama mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Ya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkaulah Rabb kami, Engkaulah Tuhan kami yang sayang kami lebih daripada mak ayah kami sayang kami. Ya Allah, terima kasih atas segala-galanya sebab Engkau sayang kami. Ya Allah, kami banyak buat dosa. Hari-hari kami buat dosa. Hari-hari ya Allah, tangan kami buat maksiat. Kaki kami pergi tempat maksiat. Hari-hari ya Allah, mata kami lihat maksiat. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Kami tahu kami ada Tuhan yang sangat baik, iaitu Engkau ya Allah, yang sudi dan suka, sangat gembira untuk ampunkan hamba-hamba dia. Ya Allah, kami ada Tuhan yang sangat baik, iaitu Engkau yang sudi ampunkan kami. Wahai Allah, dengan berkat Ramadan 10 malam terakhir ni, ya Allah, kami cuma nak satu. Kau maafkanlah kami. Kau ampunkanlah dosa-dosa kami. Kau terimalah kami semua ya Allah. Kau kesianlah kat kami ya Allah. Ya Allah, kami ada mak ayah. Mak ayah kami dah banyak korban untuk kami. Mak ayah dah banyak susah untuk kami. Ya Allah, kami ada mak ayah yang dulu mereka pernah lahirkan kami. Mereka sakit untuk kami. Mereka luka untuk kami. Ya Allah, kalau Kau azab mereka, ya Allah, kalau Kau azab mak ayah kami, ya Allah, kesian dekat mereka. Mereka telah lahirkan kami, ya Allah. Mereka telah belai kami dengan kasih sayang. Ya Allah, kalau ada nyamuk gigit kami, dia sangat marah dengan nyamuk tu. Ya Allah, tolong ya Allah, kesianlah kat mak ayah kami. Ya Allah, kami tak tahu nak bagi apa lagi kat mak ayah kami. Kalaulah ada pahala ya Allah program kami pagi ni, ya Allah, Kau bagilah semua pahala ni kepada mak ayah kami. Ya Allah, ada kalangan kami. Ada kalangan kami ya Allah, yang mak ayah kami dah pergi tinggalkan kami. Ya Allah, kami tak tahu apa nasib mak ayah kami kat dalam kubur sana, dekat alam barzakh sana. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, Kau layanlah mak ayah kami dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, Kau jadikanlah kubur mak ayah kami salah satu daripada taman-taman syurga. Ya Allah, Kau janganlah jadikan kubur mak ayah kami salah satu daripada lembah-lembah neraka. Ya Allah, kami anak yang tak baik. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah. Kami tak tahu bila lagi ya Allah usia kami, sampai bila lagi. Tapi ya Allah, kami cuma nak satu. Janganlah Kau ambil nyawa kami dalam keadaan kami masih belum jadi anak yang soleh. Ya Allah, ambillah nyawa kami ya Allah ketika kami jadi anak yang soleh.
ketika mak ayah kami redha pada kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah. Kami sayang mak ayah kami lebih daripada segala-galanya, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Terimalah mak ayah kami, ya Allah. Ya Allah, kami tahu mak ayah kami ada buat silap dalam mendidik kami, ya Allah. Mak ayah kami banyak buat silap dalam mendidik kami. Tapi wahai Allah, kami maafkan semua kesalahan mak ayah kami. Kami maafkan semua kesalahan mak ayah kami. Ya Allah, kau maafkanlah mak ayah kami, ya Allah. Ya Allah, tanpa pengorbanan mak ayah kami bukan siapa-siapa, ya Allah. Mak ayah kami, ya Allah, pernah korbankan gelang emas dia. Pernah, ya Allah, pernah jual motorbot dia semata-mata untuk bagi kami belajar jadi orang hebat yang berjaya. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, terimalah pengorbanan mak ayah kami. Kau angkatlah mak ayah kami, jiwa raga mereka, ya Allah. Kau angkatlah darjat mereka, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Kau terimalah kami semua, ya Allah. Maafkanlah kami. Ada kalangan kami yang menangis, ada kalangan kami yang menadah tangan dengan penuh pengharapan. Ya Allah, kau bahagiakan keluarga kami, ya Allah. Ada kalangan kami yang tak dapat kasih sayang daripada seorang suami, tak dapat kasih sayang daripada seorang isteri. Ya Allah, tak dapat kasih sayang daripada anak-anak. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah. Kau tolong, ya Allah, ubahlah, ya Allah. Hanya Engkau saja yang boleh ubah hati suami kami. Hanya Engkau saja yang boleh ubah hati isteri kami. Hanya Engkau saja yang boleh ubah hati anak-anak kami. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Kau tolonglah kami, ya Allah. Kau kasihan kami, ya Allah. Tolong, ya Allah, baikilah keluarga kami, ya Allah. Baikilah keluarga kami, ya Allah. Bahagiakanlah keluarga kami, ya Allah. Bahagiakanlah keluarga kami dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah, janganlah kau kumpulkan kami hanya di dunia, tapi ya Allah, kau asingkan kami di syurga. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Bangkitkanlah kami bersama dengan keluarga kami di syurga nanti, ya Allah. Dengan mak ayah kami, adik-beradik kami, ya Allah. Jangan kau campakkan adik-beradik kami salah seorang daripada mereka dan mereka, ya Allah. Bangkitkanlah kami semua dalam syurga, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Terimalah kami semua, ya Allah. Kami tahu kami pendosa, ya Allah. Kami tak malu muka kami, ya Allah. Minta macam-macam dengan kau dan kadang kami berdosa. Tapi kami tahu, ya Allah, kami ada Tuhan yang maha pengampun, yang suka, ya Allah, yang suka mengampunkan hamba dia, yang suka dengar hamba-hamba dia berdoa dan meminta padanya. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah. Makbulkanlah doa kami, ya Allah. Terimalah kami semua, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Kesian dekat kami, ya Allah. Kesian dekat kami. Ya Allah, umat menderita, ya Allah. Umat Nabi SAW menderita, ya Allah. Anak-anak muda menderita, ya Allah. Mereka telah habiskan usia mereka, ya Allah, untuk bermaksiat. Tolong, ya Allah. Kesiankan anak-anak muda kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, anak-anak muda kami, ya Allah. Bangkitkanlah anak-anak muda kami, ya Allah. Kembalikanlah mereka semua, ya Allah, kepada agama ini, ya Allah. Janganlah jauhkan anak-anak muda kami dengan Islam, ya Allah. Dekatkanlah mereka dengan Islam, ya Allah. Terimalah kami semua, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Ya Allah, kami tak pandai nak doa, ya Allah. Sampaikan salam peluk cium kami kepada baginda Nabi SAW. Sampaikan salam peluk cium kami kepada Nabi SAW. Sampaikan salam peluk cium kami kepada Nabi SAW. Sampaikan salam peluk cium kami, ya Allah, kepada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu korbankan perasaan dia untuk kami, ya Allah, sampai kami dapat kenal Islam ini, ya Allah. Mereka sanggup jandakan isteri mereka, yatimkan anak-anak mereka demi kami, ya Allah. Sampaikan salam peluk cium kami kepada mereka, ya Allah. Bangkitkanlah kami bersama dengan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah. Maafkanlah kami, ampun dosa kami, ya Allah. Minta maaf, ya Allah. Kalau kami dalam keadaan kami minta, ya Allah, kami ada buat silap, ya Allah. Ya Allah, terimalah kami semua, maafkanlah kami semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, rahmatilah, ya Allah, raja-raja kami, ya Allah. Pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Rahmati, ya Allah, ya Allah, rahmati, ya Allah, pemimpin-pemimpin kami. Raja kami, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah mereka, ya Allah. Ampunkanlah mereka semua, ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah, ya Allah, raja-raja kami, ya Allah, kepada Islam yang sebenar, ya Allah. Terimalah kami, ya Allah. Kami sayang mereka kerana Engkau, ya Allah. Tolonglah kami semua, ya Allah. Maafkanlah kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan semua, terima kasih banyak-banyak. Minta ampun, minta maaf kalau ada salah buat silap. InsyaAllah saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Terima kasih banyak Madat. Terima kasih bagi peluang saya untuk buat pahala pada pagi ini.
Baca banyak-banyak. Selamat berpuasa, selamat bersahur tuan-tuan. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Terima kasih, minta maaf banyak. Jumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat-sangat menyentuh hati. Nah, setengah jam memang rasa macam tak cukup. Nah, rasa macam nak minta Ustaz untuk buat orang kata apa sejam terus tak apa Ustaz. Ustaz, boleh tak kita nak ambil gambar ramai-ramai sekali Ustaz? Boleh. Nak buat sejam terus. Bila tu? Kita yang dalam Zoom boleh buka kamera yang mana kita nak ambil gambar sama-sama boleh. Nah, duduk dalam keadaan yang paling bersedia. Nah, kita nak ambil gambar ni nanti kita buat posting. Nah, jangan lupa kita tag Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tag Club Hybrid, nah, Madat dan juga cute. Nah, #cute. Nah, okey baik. Okey. Nah, bersedia nah? Okey, 1 2 3. Okey, sekali lagi 1 2 3. Okey, one more time. 1 2 3. Okey, terima kasih Ustaz. Nah, semoga Allah Akbar. Bismillah. Semoga segala urusan Ustaz dipermudahkan Ustaz hari ni noh. Amin. InsyaAllah, amin rabbal alamin. Jadi insyaAllah kita akan teruskan lagi kita punya majlis, program kita pada pagi ini. Kita akan masukkan dengan satu qasidah, iaitu daripada, bukan qasidah lah orang kata apa, lebih kepada ni lagu daripada kumpulan Ungu, iaitu Andai Ku Tahu. Lagu ni bila mana Ustaz cerita pasal kematian tadi, pasal mak ayah tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya rasa mungkin lagu ni antara lagu yang sesuai lah untuk kita menjadikan sebagai haluan telinga kita pagi ni sebelum kita masukkan orang kata apa, kita masukkan kepada slot kongsi daripada nanti. Jadi kita akan masukkan dulu, kita akan pasang dengan haluan telinga dengan lagu Andai Ku Tahu, insya-Allah. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu malaikat mungkin menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertaubat padamu. Aku manusia yang takut akan mati, namun aku juga tak pantas di syurga. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut
dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertaubat padamu. Allah. Okay, baik. InsyaAllah berbaki lagi masa, insyaAllah lagi mungkin dalam 15 minit sebelum kita akan teruskan kepada kita nak penutup, kita akan umumkan para pemenang posting yang terbaik, posting yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita akan masuk dulu untuk pagi ni. Kita akan baca satu buku iaitu Rezeki Kita Milik Siapa. Buku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang ditulis daripada staf Madak sendirilah. Idea daripada Ustaz Yaakob Isra sendiri. Jadi bertepatan dengan apa yang Ustaz Tido kongsi tadi yang berkaitan rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang usaha Datuk Haji Asri, Ustaz Tido dan juga Ustaz Yaakob sendiri, apa yang usaha mereka buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka berkongsi rezeki. Tak banyak tapi ada. Jadi orang kata apa? Rezeki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cara kita nak jemput rezeki mereka kita terlebih dahulu untuk kita orang kata lazimkan diri kita untuk bagi. Jadi insya-Allah kalau kita buka pada buku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam e-book Rezeki Kita Milik Siapa, pada halaman yang kedua, ada 3 kategori. 3 kategori tentang rezeki datang kepada kita. Yang pertama kita masuk pada individu. Kita akan masuk secara pintas lalu sebab masa orang kata apa berbaki lagi berapa, sebab subuh sini masuk awal 5.56 tu masuk, sebab saya tak sahur lagi. Sekejap insya-Allah kita akan wrap up mungkin dalam 5.40 kita berhenti, dan kita dalam 10 minit ni saya akan umumkan pemenang Facebook paling aktif, pemenang posting yang terbaik apa semua. Jadi insya-Allah dalam masa 15 minit ni saya akan cuba sedaya upaya untuk kita campaign mana yang mampu. Okey, insya-Allah. Yang pertama itu amalan individu dalam menjemput rezeki. Okey, pada yang pertama sekali ni kita akan masuk pada individu terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu yang pertama pada muka surat yang ketiga. Pada muka surat yang ketiga, iaitu poin yang pertama adalah cara kita nak jemput rezeki main dekat kita adalah, yang pertama adalah dengan cara kita ni bangun awal pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita orang kata apa, mudahlah kalau kita faham. Selama ni kita hidup Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mak-mak kita ataupun tok kita kata, bangkit pagi ni malaikat rahmat turun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diceritakan dalam satu hadis, pada waktu subuh ada 2 malaikat yang turun. Satu malaikat yang membawa rezeki, malaikat rahmat. Yang mana bila mana orang waktu subuh ni dia lazimkan diri dia dengan bersedekah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat rahmat ni turun untuk mendoakan rezeki ke atas dia. Yang tu untungnya orang yang orang kata apa, buat sedekah subuh, tak kira sedekah waktu bila pun, tapi kita gazetkan waktu sekarang ni dengan waktu subuh. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bangun pada awal pagi ni tak kiralah bila pun, tapi ingat waktu yang terbaik untuk kita ubah diri kita ialah kita bangun sebelum waktu subuh. Bangun sebelum waktu subuh merupakan antara turning point untuk kita mula berubah. Tak percaya, cuba buat dekat diri sendiri. Cuba buat dekat diri sendiri. Kita orang kata apa, jangan ambil terlalu masa yang panjang lah. Kita ambil dalam masa sebulan ataupun seminggu dulu. Waktu saya pergi dengan Ustaz Yaakob ke Indonesia dulu, dalam seminggu kami pergi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu saya duduk kat sana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kami bukan dipaksa lah, orang kata apa, kami kena ikut satu orang kata apa, rutin harian mereka untuk biasakan diri dekat dekat Indonesia. Waktu subuh mereka lebih awal daripada kita. Waktu subuh mereka lagi awal daripada kita. Maksudnya mereka lagi awal, jam mereka dengan kita lagi awal mereka. Jadi bila dekat sana, kami orang kata apa, kami kena bangkit seawal jam 3 pagi. Jam 3 pagi ni bangkit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Time tu lah kena mandi. Time tu lah orang kata apa, nak siap-siap diri, turun pergi ke masuk halaqah untuk menghafal Al-Quran. Waktu tu wallahi saya cakap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu tu lah antara waktu yang paling orang kata apa, waktu keemasan.
Orang yang nak menghafal, ingat pada pelajar contoh jika ada dalam Zoom ataupun Facebook, pelajar ingat kalau nak exam ataupun apa-apa, bangunlah pada waktu-waktu keemasan ini, bangunlah pada waktu keemasan ini untuk kita belajar. Kita nak mula menghafal, kita nak mau apa-apa, bangunlah pada waktu ini. InsyaAllah waktu keemasan ini, kata ulama, sebab apa? Waktu ni waktu yang sangat-sangat terbaik, kerana waktu ni udara segar, kerana tidak bercampur dengan nafas orang munafik. Allahumma salli alaihi wasallam. Sampai tahu tu ulama memperincikan waktu sebelum subuh ni, kenapa waktu tu digalakkan untuk kita banyakkan amal. Tak kira lah apa kita nak buat, berbaki ni orang kata apa, berbaki lagi 4 hari insya-Allah. Berbaki lagi 4 hari, bangun biasakan diri kita kan, macam yang kita buat Foreign Club ni, satu usaha. Kita bangun sebelum subuh, orang kata apa, buatlah apa-apa amalan pun. Paling koman kali pun senyumlah ke orang. Senyumlah, buka kamera kat Zoom ni, senyumlah ke orang, senyum saja, tak apa. Kalau malas sangat nak senyum, tangkap gambar selfie, senyum saja, orang kata macam kerang busuk tu, orang kata apa, kita punya bagai wallpaper. Orang bangkit-bangkit tengok pun orang kata, ya Allah, dia senyum tak berhenti. Sejam dia senyum. Orang kata apa, kita kena kreatif. Kalau kita nak, kena kreatif untuk kita cari pahala. Sebab ingat, nak buat pahala tak susah, mudah. Senyum dapat pahala. Ingat, tu yang pertama. Bangun awal pagi merupakan salah satu cara untuk kita jemput rezeki malaikat kita. Malaikat yang pertama adalah malaikat rahmat yang turun mendoakan dekat kita bila mana hamba, seseorang hamba ni, dia orang kata apa, buat infak subuh, sedekah subuh apa semua. Dan ada lagi satu malaikat yang turun. Malaikat yang turun ni dia menghina ataupun mencerca orang yang waktu subuhnya dia menahan hartanya. Ingat, 2 malaikat yang turun pada waktu subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat yang pertama iaitu malaikat rahmat yang turun untuk mendoakan rezeki pada orang yang mengeluarkan hartanya pada waktu subuh. Dan malaikat yang kedua yang turun pada waktu subuh ialah malaikat yang mencela orang yang menahan hartanya daripada berinfak. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagilah ada paling kurang pun keluar daripada Ramadan ni, kalau tak boleh buat hari-hari, jangan tinggal terus. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dalam seminggu tu kalau boleh bagilah ada hari-hari yang kita buat infak ataupun sedekah subuh. Okey, pada poin yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cara kita nak jemput rezeki mai kepada kita ni dengan cara individu adalah dengan cara as-sadaqatu. Nabi berfirman, Nabi bersabda dalam hadis Nabi, tukaffiraha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu. 3 cara Allah nak ampunkan dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni sebagai pendosa, dengan cara yang pertama, as-salat, dengan cara kita salat. Macam orang kata apa, solat lah apa pun, solat subuh ke, solat orang kata apa, solat fardu ke, ataupun solat rawatib ke, solat tahajud ke, itu cara Allah nak ampunkan dosa kita. Yang kedua, as-siyam, dengan cara kita berpuasa. Macam kita tengah buat sekarang ni, sekali lepas subuh kita terus kita imsak mustirak, kita tahan diri kita ni, bukan hanya sekadar lapar dan dahaga, tapi dahan iman kita, didik iman kita. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam Muhammad. Yang ketiga, as-sadaqatu, dengan cara kita bersedekah. Ingat, dengan cara kita bersedekah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bukan sahaja menggugurkan dosa kita, bahkan kita menjemput rezeki mai dekat kita. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan pernah kedekut dengan orang. Ingat, dalam rezeki kita ada terselit rezeki orang lain. Dalam rezeki kita ada terselit rezeki orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita ada RM10, bukan RM10 itu duit kita. Bukan RM10 itu rezeki kita sepenuhnya. Kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam RM10 tu kita beli nasi ayam harga RM6. Kita beli nasi ayam harga RM6, lagi RM4 tengah-tengah jalan, tiba-tiba duit kita terjatuh. Tercicir kat mana-mana. Kita pun carilah selongkak, mana-mana pergi poket pun semua tak ada. Maka yang lagi RM4 tu bukan daripada rezeki kita. Allah dah letakkan dalam RM10 tu, rezeki kita hanya RM6 tu je. Duit kita beli nasi ayam tu, yang tu lah rezeki kita. Lagi RM4 tu Allah dah tetapkan yang tu rezeki orang lain. Tak kira lah rezeki tu dapat ke siapa-siapa, yang tu kira rezeki dia. Orang tu, tugas kita RM6 tu dia rezeki kita. Lagi RM4 tu hilang, tetap dapat pahala dekat kita. Sabit tu lah, kalau kita hilang duit kan, kalau kita hilang duit tak kira lah berapa pun, orang kata apa, ajar diri untuk reda, ajar diri untuk terima. Janganlah pula kita hilang duit, walaupun ya saya tahu mungkin duit kadang-kadang duit dalam jumlah yang banyak hilang. Kalau kita nak teriak, nak meratapi juga, Allahumma tak guna.
dia tak ada faedah. Tapi kalau kita paksa diri kita untuk terima duit tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hilang ke apa-apa, insya-Allah bila mana kita yakin dan bersangka baik dengan Allah, percayalah akan ada kemanisian yang Allah akan datang kepada kita. Tapi ingat, bila mana kita dah terdetik dalam hati kita untuk bersangka buruk dengan Allah, percayalah rosak hidup kita. Kita kata, duit aku ni, bukan aku tu kan tak percaya pada rezeki, tapi tu nampak. Ingat, kita hamba kepada yang maha kaya, kenapa nak takut akan kemiskinan? Ingat tu, pegang kata tu elok. Kita hamba kepada yang maha kaya, kenapa kita harus takut kepada kemiskinan? Jadi, kalau Allah SWT diuji dengan duit hilang ke apa-apa, paksa diri untuk cakap dekat diri, tak apa, yang tu rezeki orang lain, rezeki aku akan ada insya-Allah nanti. Kita pergi kepada poin yang keempat pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada halaman yang ketujuh, dengan cara kita melakukan solat sunat duha. Saya yakinlah dalam Zoom dan juga di Facebook, rata-rata kita dah mahsyur, rata-rata kita ni dah faham tentang, dah tahu pasal kelebihan solat sunat duha ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amalan solat sunat duha yang dibuat waktu orang sedang sibuk dengan urusan dunia mempunyai rahsia yang tersendiri. Sebab apa? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak semua Allah pilih, tak semua Allah pilih untuk melakukan solat sunat duha walaupun 2 rakaat. Ingat, tak semua Allah pilih. Dalam 100 orang mungkin Allah pilih hanya 10 orang sahaja. Allah pilih 10 orang sahaja untuk buat solat sunat duha. Hak yang lain mungkin Allah sibukkan, Allah tak pilih apa, tapi Allah pilih kita. Macam kita pagi ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam kita pagi ni yang main dalam Zoom, yang ada dalam Zoom, yang ada dalam Zoom, yang di Facebook apa semua ni adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita ni bukan sebab sia-sia, tapi Allah pilih kita ni dengan asbab kita ni terbaik di pilihan Allah. Allah nampak kita ni terbaik di mata dia, pada pandangan Allah kita ni yang terbaik. Tu Allah pilih kita, Allah ketuk hati kita untuk kita bertahan seawal jam 4 pagi. Seawal jam 4 pagi kita masuk dengan Al-Quran, kita lazimi dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kalamullah, lepas tu kita seling dengan qasidah, kita baca dengan kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad perkongsian. Ini merupakan satu usrah. Usrah itu satu keluarga yang kita berbincang tentang ilmu agama. Mudah-mudahan menjadi saham pahala dan memberatkan timbangan amal kita. Okey, seterusnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada poin yang terakhir, untuk individu, iaitu pada halaman yang ke-9, dengan cara kita bersungguh-sungguh. Ingat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kejayaan tidak akan sama sekali mengkhianati usaha. Maksudnya, ingat, faham, kita usaha besar, kita punya usaha ni kan, kita bersungguh-sungguh, ingat, percayalah akan datang dekat kita ni kejayaan yang Allah dah tetapkan, yang bersungguh-sungguh, yang sesuai dengan kita, setimpal dengan usaha kita. Kejayaan yang Allah hadirkan dekat kita sekarang ni ialah kejayaan yang setimpal dengan usaha kita. Orang kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang kata kita ambil konsep mudah lah, macam mana Ustaz Tidur cerita tadi tentang saham. Macam mana Haji Asri, Ustaz Tidur, Ustaz Yaakob Isra dan ramai lagi lah orang yang terlibat dengan dunia saham ni. Nampak tak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jelaskan big why tentang dalam saham. Kita nak ambil saham ni sebab apa? Kalau kita big why kita dalam saham ni untuk kita, orang kata pun untuk kaya, untuk diri sendiri saja, lebih baik jangan main. Lebih baik jangan main. Kalau kita dah daripada awal-awal kita dah masuk nak belajar saham, big why kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kata aku nak dapat duit ni untuk aku diri aku sendiri. Nasihat saya, lebih baik jangan main. Sebab kita akan menyesal ke depan hari. Sebab apa? Sebab kita dah masuk awal-awal tu, kita dah tersalah niat dah. Sebab tu innam a'malu binniat. Yang paling penting sekali dalam apa-apa juga urusan kita ni ialah dengan niat. Kita dahulukan niat kita untuk manfaatkan kepada orang lain. Macam saya kongsikan hari tu, manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Bukan ilmu yang dia dapat tu dia untuk diri dia saja, tapi dia dapat walaupun ilmu tu sikit, dia berkongsi dengan orang lain. Itulah tanda manusia yang bermanfaat. Jadi bersungguh-sungguh manjada wajada apa semua, waman kasala rasaba. Jadi orang kata apa, dalam setiap tingkah laku kita biarlah kita buat dengan bersungguh-sungguh. Jangan main-main dalam kita nak buat apa-apa. Kalau kita nak main saham, main betul-betul, belajar betul-betul, niat dan big why kita, aku dapat dia, aku nak manfaatkan orang lain, aku nak bantu orang lain, bantu orang lain. Kita nak buat apa lagi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak berniaga, berniaga sungguh-sungguh. Niat dalam hati aku, ya Allah,
Aku berniaga ni, ya Allah, mudah-mudahan aku dapat bantu orang, aku dapat kongsi orang. Nah, macam semalam apa yang Haji Asri kongsikan. Nah, Haji keluarkan zakat RM 1 juta. Nah, Haji sendiri terkejut. Haji tak dapat, orang kata apa? Haji sendiri orang kata apa? Tak pernah impikan benda tu berlaku. Tapi disebabkan bila mana kita banyak memberi, what you give you will get more. Macam Ustaz ikut selalu cakap, what you give you will get back, what you give you will get more. Apa yang kita bagi, benda tu adalah saham yang akan patah balik dekat kita sendiri. Sebab itulah orang kata apa, mulai hari ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, didik hati kita ni, didik hati kita ni untuk kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita sentiasa jangan takut untuk memberi. Jangan takut untuk memberi. Bab kata Ustaz Yaakob, memberi sampai kaya. Menyimpan tak akan miskin, menyimpan tak akan kaya, memberi tak akan miskin. Menyimpan tak akan kaya, memberi tak akan miskin. Ingat, percaya pada konsep tu, lagi banyak kita bagi, lagi banyak yang akan datang dekat kita. Baik, insya-Allah kita bagi orang kata apa, kita buat halwa telinga sikit lah. Kita masuk dengan qasidah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad daripada sahabat-sahabat saya lah, Ustaz Akhir dan juga Ustaz Asri. Insya-Allah kita akan masuk dengan satu ni lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu Hasbi Rabbi. Jadi yang mana tahu di Facebook dan juga di Zoom, kita baca sama-sama insya-Allah. Insya-Allah. Allah. Hasbi Rabbi Jalla Hasbi
Baik, insya-Allah terima kasih kepada Ustaz Asri dan juga Ustaz Akhyar. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah sedikit makluman pada orang kata apa, pada keluarga di Zoom dan juga di Facebook. Nah, minta maaf. Pertama sekali saya nak minta maaf untuk sebenarnya pagi ni Ustaz Yaakob ada sedikit urusan lah, yang mana semalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abang ipar kepada Ustaz Yaakob terlibat dalam kemalangan pada pukul 12.30. Nah, pada pukul 12.30 aksiden di kawasan berhampiran Madat lah. Nah, dia terlanggar khinzir. Waktu tu kawasan tu gelap, lorong tu gelap, jalan tu gelap. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengah bawa motor, tiba-tiba si kaki pendek ni lalu. Jadi belaga kat situ, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Ustaz Yaakob dia terus ke hospital urus Abang Ipar dengan kakak isteri kepada Abang Ipar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus ke hospital sampai pukul 2 lebih ke 3 pagi Ustaz Yaakob selesai apa semua, terus Ustaz Yaakob balik. Dan sebenarnya Ustaz Yaakob kena ke KL sebab Ustaz Yaakob ada program lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Ustaz Yaakob minta saya dan juga sahabat-sahabat di 4M Club ni untuk tolong ganti dia Ustaz. Nah, jadi nak minta maaf dulu atas segala kekurangan apa yang saya cakap, apa yang kekurangan kami pada hari ini. Kami mohon 10 jari minta maaf terlebih dahulu. Nah, insya-Allah esok insya-Allah Ustaz Yaakob ada Ustaz Yaakob insya-Allah Ustaz Yaakob ada. Jadi minta doakanlah semoga urusan Abang Ipar Ustaz Yaakob dipermudahkan. Semoga Allah beri kesembuhan yang cepat. Allahumma anta syafi la shifa'u shifa'uka illa shifa'u la yuqadiru saqama. Minta doa kepada semua untuk doakan semoga Allah memberi kesembuhan, speedy recovery kepada Abang Ipar Ustaz Yaakob, dan Allah pemudahkan urusan Ustaz Yaakob hari ini di Kuala Lumpur. Ustaz Yaakob dia beli tiket flight sebab dia nak balik ke sini untuk bersama dengan kita pada hari esok, sebab dia takut nak naik kereta, takut jam. Tambah-tambah pula satu hari bulan ni toll free. Tambah-tambah satu hari bulan ni toll free pula. Pakat kalau balik naik kereta sampai raya kedua. Tu insya-Allah Ustaz Yaakob dia terus beli tiket flight. Dia kata mau tak mau esok kena ada juga dengan 4M Club. Jadi insya-Allah kita akan umumkan pemenang Facebook paling aktif. Boleh tak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Kita akan umumkan terlebih dahulu tentang pemenang Facebook paling aktif. Maksudnya nama-nama pemenang ni maksudnya dia aktif di Facebook, dia aktif like, dia komen, dia share apa semua. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh umum dah? Boleh dah insya-Allah. Baik. Yang pertama, nama yang pertama yang bertuah, yang mana rezeki untuk dia ialah yang pertama iaitu Kak Rosiah Hassan. Kak Rosiah yang pertama, pemenang Facebook paling aktif yang pertama ialah Kak Rosiah Hassan. Baik insya-Allah. Yang kedua, Kak Syamsidar Ibrahim. Kak Syamsidar Ibrahim. Yang ketiga, Kak Rusnah Ahmad. Baik, yang ketiga Kak Rusnah Ahmad. Yang keempat Kak Rafizah Abdul Manaf. Yang keempat Kak Rafizah Abdul Manaf. Dan yang terakhir Kak Siti Nur Zaimah. Kak Siti Nur Zaimah. Baik, nama pemenang kelima, 5 pemenang ni minta tolong orang kata apa, hubungi nombor telefon 0146019090 untuk tuntut hadiah. Baik, terima tahniah kepada 5 orang pemenang. Yang lain jangan berputus asa, InsyaAllah esok kita masih ada lagi 4 hari. Buat posting yang paling baik, like, komen dan share dekat mana-mana, tag orang kawan-kawan apa semua. Mudah-mudahan nama kalian ataupun nama antum semua mungkin tertulis esok, tersenarai esok. Jangan bersedih. InsyaAllah kita masih ada lagi 4 hari berbaki. Pada 5 nama ni, Kak Rosiah Hassan, Kak Syamsidar Ibrahim, Kak Rusnah Ahmad, Kak Rafizah Abdul Manaf dan Kak Siti Nur Zaimah, minta tolong hubungi nombor 0146019090. Kamu betul? Kak mesej depa ni, kak beritahu saya pemenang.
Kak screenshot nama ni, kak screenshot pemenang Facebook paling aktif ni. Nanti satgi lepas subuh ke bila-bila kak hantar dekat nombor tu, kak hantar sekali gambar screenshot ni masuk ke depa, kak tulis, kak bagi tahu, kak tulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kak bagi tahu kak daripada Facebook yang nama pemenang ni jadi minta maaf kalau mungkinlah andai kata daripada pihak Madak sendiri mungkin terlewat untuk respon mesej kak-kak apa semua. Saya minta maaf sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana masuk bulan Ramadan ni berlaku trafik jam dekat nombor-nombor Madak. Tak silap ada 7 nombor Madak ada 7 nombor Madak, 7 biji nombor Madak ni semua trafik jam. Sekali masuk masak tu Allah sampai 500 600 jenuh orang yang nak ni. Antara ni Ustaz Akhyar. Ustaz Akhyar ni antara orang yang menjadi orang yang tulang belakang lah, orang yang merespon apa semua ni kita doakan semoga Allah pemudahkan urusan depa, tim-tim Madak semoga Allah pemudahkan urusan depa ni. Depa bangun seawal 4 pagi, seawal 3 pagi depa mai ke studio depa nak menjayakan program ni daripada tim teknikal apa semua. Kita doakan semoga Allah pemudahkan urusan depa, Allah berikan ganjaran yang terbaik untuk depa. Jadi baik, insya-Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita akan tutup dengan doa. Dan insya-Allah kita akan rap terus boleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومن قرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وبلغنا ليلة القدر وبلغنا ليلة القدر وبلغنا ليلة القدر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ya Karim. Jadi baik, insya-Allah terima kasih pada para saudara dan keluarga di Zoom dan juga di Facebook. Insya-Allah ingat esok kita bertemu janji pada pukul 4 pagi kita ada lagi slot kita bersama dengan Ustaz Yaakob. Dan insya-Allah untuk esok kita ada tetamu istimewa kita. Nak tahu siapa? Stay tune. Kita jumpa esok. Orang kata apa? Akhir kalam daripada saya minta maaf lah jika ada terkasar bahasa ataupun terkata pada mana-mana pihak. Saya minta maaf daripada sudut hati yang paling dalam Saya minta maaf. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat berkumpul dan Allahumma salli ala Muhammad dapat berkumpul di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebut orang kata apa? Peringatan terakhir. Buat posting, jangan lupa buat posting dan tag hashtag 4am Club Hybrid, hashtag Madak, hashtag cute, hashtag team AAA, hashtag AAA. Hashtag mudah-mudahan dengan hashtag ni kami dapat trace mana posting yang terbaik untuk kami umumkan pada esok hari. Jadi sekadar itu dulu daripada kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah dan silap mohon maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Fasa PKP 2020, kita baru berhajat membeli tanah ni untuk membangunkan Murtada Community Center. Dan Alhamdulillah, 2022 bukan sekadar kita telah membeli, bahkan sudah 90% daripada 544,419 kaki persegi kawasan bakau ini telah siap ditambun dan telah pun bermula pembangunan fasa pertama masjid dan pusat komuniti. Tuan-puan, dengan progres semasa sekarang, insya-Allah Ramadan tahun depan kita dah boleh bertarawih bersama berjemaah dalam masjid ni. 10 malam terakhir Ramadan kali ni. Jom kita rebut peluang bersama untuk mencukupkan keperluan kos semasa fasa ini dengan hanya 1.7 juta ringgit Malaysia. Besar tak tuan-puan? Tak. Sebab kita akan buat sama-sama dan kecilkan kepada hanya 17,000 penyumbang yang menyumbang RM100 Malaysia sahaja. Stop! Pada yang tak berkemampuan, jangan risau. Tuan-puan masih boleh menyumbang dengan membantu share link video ini di grup WhatsApp dan Facebook masing-masing. Terkadang duit bukan datang dari poket kita, tapi mungkin asbab dari penyebaran kita bersama. Hadiah yang cukup mahal sempena Ramadan. Lebih 40 e-book, hampir 100 video eksklusif Madat Education dan video khas teknik hafalan karantina yang dah terbukti berkesan kepada pelajar Mahat Integrasi Madat, khusus buat semua para penyumbang dan yang bantu sebarkan. Semuanya adalah percuma. Jom menyumbang dengan tekan link di bawah atau hubungi nombor tertera di skrin tuan-puan atau boleh terus ke madatcenter.com. Paksa diri jadi baik, sama-sama masuk syurga Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أستغفر الله أستغفر الله مرحبا يا رمضان